Balkan is not dead. Fragment. Vtor preludijum. Kemal i Eleni, devojka od Balkanot. Eleni. Ti? Kemal. Deneska se vrati od Solun. Eleni. Sakate da vlezete? Kemal. Vaši od tatko? Eleni. Vo kućeta je samo služavkata. Kemal. Merci beaucoup. Nosam cejtje za vašata majka i vas. Eleni. Mojata majka i ja plenivte so vaši od francuski i evropski bonton. Kemal. Vi me plenivte so vašite prekrasni oči. Prvpat imam prilika da govoram samo vo vaše prisustvo. I moj Bože, polesno bi mi bilo da vojuvam na 3 fronta otkuko da se vkrstam so vašite 2 oči. Koga ve vidov onoj den na balkonot, koga namesto vo smotrata gledate vo mene, zaboraviv na mojata uniforma, na sultanot, na se. Ostana samo vašite oči. I mojot oče je što ne sum do vas. Mojot prinuden prestoj vo Solun se pretoči vo mečtajanje. Edva go dočekav migot da se vratam v obitola. Vesakam mademoiselle Eleni Korinte. Vesakam kako što nikoj pred mene ne sakal. Eleni, nemojte pitomecu Ataturk, nemojte da stavate solu na moja tarana. Kemal, možem da go raznišam svetski od poredok, samo ako znam deka i vije neste ravnodušni na moje to prisustvo. Bidete mi žena i sevo životot. Ke napravam se, samo da bidam so vas, draga moja Eleni. Eleni, moj dragi Bože, pa vi jeste Turčin. Tatko mi nikogaš nema da se soglasi da ja dade moja taraka na Turčin. Vi znajete ko je moj tatko. Kemal, znam ko je vaši tatko. Znam za njegove od bankarski kontovo bankite na Vijena. Znam za njegovata moć, no to i ne znaje za mojata. Ne znaje deka mojata ljubov kon vas je posilna od cite njegovi trgovski zdelki. Eleni, no vi je odvaj me poznavate, mesije Kemal. Kemal, ve poznavam cel život, mademoiselle Eleni. Eleni, tatko mi već je ima veteno moja taraka za jedan bogat solunski trgovec, koji ima 900 dukati miras. Kemal, ja sam samo pitomec vo vojni od lakej. No za miras možem, na primer, da go osvojam svetot samo za vas. Nemam 900 dukati, da imam konj, so koji možem da ve odvedam za sekogaš so mene. Eleni, moj dragi Bože, vi je barate premnogo, a moje to srce ne veli ne. Neka nije Bog napomož. Dejan Dukovski. Balkan is not dead. 3. poraka. Balkanot ne je mrtov. Korenitena teatarskata tradicija vo Makedonija datira tušte od antički od period. Svedoštvo za toa, među drugoto, se i amfiteatrite vo Ohrid, Herakleja, Stobi. Novije prostori egzistira i narodnata drama. Ta se kako gi nemala belezite pa i formite na ovoj složen literaturen rod vode nešnata njegova smisla. No zato gi sodržala site njegovi komponenti, kako što se pomalku ili poveće fiksirano dramsko dejstvije, podgotveni izveduvači i se kako brojni gledači, kako i izobilno koristenje na mimika, maski, kostimi, muzika i slično, što samo po sebe svedoči za sinkretski otvit novije dramski tvorbi. Nije deneska ne raspolagame ni so jedna od ovije narodni dramski tvorbi, iako sme duri i prebogati so najrazlični obredni igri, koji se mnogo bliski do narodnata drama ili predstavuvat njezin odglas, što traje i do naši dni. Pred se stanuva zbor za našite svadbeni, zimski ili proletni obredni igri i običaji, kako što se rusalite, potoašegovitite obredni igri od skopsko narečeni džamali, običaji vrzani so kolede, Nova godina, pokladi i drugi verski praznici. Mnogumina makedonski dramski avtori direktno se inspiriraat od neiscrpnoto narodno tvoreštvo. Taka je so Vasil Iljovski i njegovite pijesi Čest i Kuzman Kapidan. Taka je so Bolen Dojčin i Angelina na Georgi Stalev, kako i so Jane Zadrugas na Goran Stefanovski. No ne smejeme da zaboravime ni tu na Marko Cepenkov, ni na njegovata drama Crne Vojvoda, objavena 1903. godina,
во која е транспонирана народната песна за Спиро Црне, претходно запишана од самиот автор. Значи, тој ја запишува, таа го инспирира и потоа таа иста песна ја драматизира. Затоа драмскиот обид на Цепенков неслучајно се означува во македонската литературна наука како драматизација на оваа народна песна, иако во неговото дело се среќаваат и многу други елементи што доаѓаат како резултат на творечкото надградување на овој мотив. Први примери на македонскиот текстуален театар наоѓаме некаде кон средината на 19. век, како дел од театарската дејност на Јордан Хаџи Константинов Джинот. Остварена во мошни, тешки и ограничени услови, оваа театарска и драмска дејност ја оправдува скромната уметничка вредност на сценките излезени од неговото перо. Прилично неочекуваниот развој на македонското драмско творештво меѓу двете светски војни се врзува со местото и со улогата на тогашниот Скопски театар, кој се јавува како еден од носителите на оваа мощна значајна фаза од развојот на македонската литература. Изненадувањето е дотолку поголемо, бидејќи на оваа појава, предизвикана од македонскиот творечки гений, непосредно не и предходи некоја пообемна и пред се континуирана литературна дејност, со исклучок се разбира на творештвото на Војдан Чернодрински, таткото на македонската современа драма и театар, кој дејствува среде македонската емиграција во Бугарија. Имено во 1894 година, заедно со неколкумина соученици македонци во првата машка гимназија во Софија, Чернодрински ја формира театарската група Македонски зговор, за чии репертоари ги пишува едночинките Дрварите и Во меаната, играни во следната 1895 година. Инспириран од една дописка во весникот Реформи, ја создава најзначајната своја битово-социјална драма во 5 чина, Македонска крвава свадба, како прва драма на македонски народен јазик. Таа е премиерно изведена под специфични околности на 20. ноември 1900 во преполниот салон на Славјанска беседа во Софија. Во периодот од 1900 до 1928 година, оваа пиеса има доживеано над 1000 театарски изведби во Македонија, Србија и Бугарија. Постигнатите успеси го мотивираат нејзиниот автор да пристапи кон организација на ансамблот што ја изведува. Така создава нова театарска трупа Скрп и утеха, 13. мај 1901, што набргу прераснува во столичен македонски театар, и со тоа се удираат темелите на македонскиот модерен театар. Тој е автор и на првата македонска оперетка Срешта, посветена на Гоце Делчев по повод неговото загинување, 1903 година. Во постилинденскиот период формира уште два театарски ансамбла, Македонско-Одрински театар, 1907 и Илинден, 1923, а во 1936 во рамките на новооснованиот македонски литературен кружок околу редакцијата на Македонски вести во Софија, прави интервенции во својата Македонска крвава свадба и таа се изведува во новооснованиот Македонски народен театар. Од друга страна се соочуваме со фактот дека непосредно пред Втората светска војна Скопје станува центар на една ретко разгранета творечка дејност и тоа во вистинска смисла на зборот. Во помал обем, но многу порано од Скопје слична улога има и Штип, каде што според известни кажувања, уште во 1924 година се изведувани битовите драми Македонка од Славко Нетков и Душан Будимировиќ, а нешто подоцна и Маруша од Павле Аџи Кимов. Непосреден инспиратор и организатор на овој театар, кој има дури и опера, е прогресивно ориентираниот српски театарски работник, тогаш учител во Штип, Душан Будимировиќ, кој заедно со местната интелигенција и ученици ќе формира театар, што редовно ќе работи од 1923 до 1927 година, а со известни прекини, дури и подоцна поставувајќи ги Шекспир, Молиер, Ибсен, Чехов, Нушиć, Стерија и многу други автори од тогашната југословенска и од странската литература. Истата таа 1924 година, кога во Штипскиот театар се изведени и пиеси од македонски автори, во Прилеп се изведува Македонска крвава свадба,
што представува дел од едно раздвижување, чиј основен импулс секако е мощнеобемната и студиозна театарска дејност на Војдан Чернодрински. Потоа се јавува Куманово, каде што се школува и живее Васил Илјовски, кој во 1928 година дебитира со пиесата Ленче Кумановче, позната како Бегалка, и тоа во Скопскиот кралски театар. Во периодот означен како меѓу двете светски војни, во Скопје на општо задоволство на многоилјадниот аудиториум, делата на македонските автори пишувани на македонски јазик го живеат својот живот на сцената речиси непречено. За неполни 6 сезони, од 1936 до 1941 се изведени 7 дела од македонски автори и на македонски јазик, а некои од нив, како што е, например, Печалбари од Антон Панов, речиси воопшто не слегуваат од репертоарот. Во овој контекст треба да се споменат најдобронамерните побуди на поединци од колективот на тогашниот Скопски театар, меѓу кои спаѓаат Велимир Живоиновиќ Масука, управник на Скопскиот театар, Слободан А. Јовановиќ, тогашен лектор на театарот, Јосип Срдановиќ, режисерот што ги постави сите македонски пиеси. Така се случува еден надпревар меѓу неуките македонски пиеси и оние од најреномираните тогашни југословенски и светски автори, кој е најинтензивен во 1936 до 1938 година и кој продолжува со несмален интензитет се до 1941 година. Од драмите што имаа можност да дојдат во допир со гледачите, како Печалбари од Антон Панов и Парите се отепувачка од Ристо Крле, како и од оние што не успеа од различни причини да се постават на сцена, Свршувачка од Димитар Кочовски, Туѓина Тага голема од Петар Чакар, Нашинци од Венко Марковски, се наметнува заклучокот дека една од преокупациите на нашите драмски автори во овој период е пред се печалбарството, како што вели Александар Алексиев. Народното усно творештво, например, е преполно со мотиви директно или индиректно сврзани со печалбарството и неговите последици. А македонските писатели самоуци, обидувајќи се да зачекорат во сферата на литературното творештво, не можеа во своите творби да го одминат влијанието на народното творештво. Така, додека Кочо Рацин мораше и легално да ја печати и да ја растура својата збирка Бели мугри, Самобор, 1939 или Колене Делковски своите збирки да ги печати надвор од својата татковина Молскавици, Софија, 1940 и Пеш по светот, Софија, 1941 Додека тогашните литературни списанија и весници прилично резервирано започнуваат да отстапуваат простор за понекоја песна од македонски автор и на македонски народен јазик, кога нема некои позабележителни прозни обиди, македонската драма, надвор од сите очекувања, прилично отворено и ефикасно расветлува дури и некои актуелни социјални и етички проблеми. Според Гане Тодоровски, основната причина што Скопскиот театар ширум ја отвори вратата за македонските текстови, лежи во обидот да се привлечат широките народни маси, кои пред се, поради непознавањето на српскиот јазик, како официјален јазик во тогашното кралство Југославија, остануваа рамнодушни за активноста на овој театар. Не е интересно да се има предвид дека токму во овој период се повеќе започнува да се пропагира идејата дека на крај и на јужносрбијанците, онака како што беа оквалификувани македонците во рамките на кралството Југославија, по примерот на нишлиите и врањанците, ќе мора да им се признае правото во литературата, а со тоа и во театарот, да се изразуваат на свој дијалект, иако практично употребата на тој ист дијалект се забранува дури и во обичниот говор. За промената на овој став секако придонесува и искуството здобиено со српската регионална драма, а особено мощна големата популарност на Кошта на Одбора Станковиќ, Зона Замфирова од Стеван Сремац и други дела. Така започнува и една добро обмислена игра што има за цел македонскиот јазик да го прикаже како дијалект на српскиот. Но од оваа игра македонските маси извлекоа максимум, заклучува Јелена Лужина. Имено, тие поддржувајќи ги овие пиеси, фактички ја манифестираа својата национална самосвест
iscelo ignorirajte ги кратковидите сметки на тогашниот режим, нагласува таа. Авторите на овие македонски драмски текстови, кои се одлучија да го фатат перото во ретко тешки услови за работа, не можеа ни да претпостават дека ќе бидат основоположници не само на македонската современа драма, туку и воопшто на македонската современа литература. Најангажирано, но и сценски наиздржано дело, без сомнение, е драмата Печалбари на Антон Панов, додека меѓу најпродлабочените и најосмислените пиеси се Парите се отепувачка од Ристо Крле и Чест од Васил Илјовски. Антица од Ристо Крле и Бегалка од Васил Илјовски ни се наметнуваат како посебна група од драмски текстови поради третирањето на известни социјални, но и етички проблеми, како што се кршењето на патриархалните норми на живење. Чорбаджи Теодос на Васил Илјовски треба да се третира како прва македонска комедија и прво дело од македонски автор изведено на македонски јазик во слободна Македонија. Според Јелена Лучина, Историја на македонската драма, македонска битова драма, Скопје, 1995, македонскиот театарски феномен и македонската драматика се развиваат во рамките на две условни стилски формации или две глобални книжевно-историски етапи. Првата, до конечната артикулација, и тоа стилска, формална, јазичка, изразна, на драмата како книжевен вид, која се реализира напорно, долготрајно во текот на цел еден век, или првите 100 години на македонската драма, тоест битовска фаза. И втората, од моментот на таа артикулација, тоест од моментот кога почнуваат да се диференцираат сите неизини жанровски изведеници, или фаза која што ја наследува и креативно ја трансформира поетиката на битовата драма, развивајќи го при тоа македонскиот драматуршки плурализам. Во историјата на македонската книжевност 20 век, Миодраг Друговац ја нуди 4-сложната формула. Според него, македонската драматика, и тоа како книжевен вид, не и како театарски феномен, се развива низ 4 глобални фази или периоди. Првата ја опфаќа преродбеничката дејност на Јордан Хаджи Константинов Джинот. Втората го подразбира драмското творештво на Чернодрински, Хаджи Динев, револуционер, и Цепенков. Третата е фаза која во книжената историографија се нарекува и творештвото меѓу двете светски војни, со низините неистакнати представници Киров, Мајски, со драмата Илинден, Илјовски, Панов и Крле, чии дела ќе направат голем скок напред, како што вели Друговац, особено во смисла на култивирање на македонскиот драмски израз. И четвртата и последна фаза всушност се случува по револуцијата од 1941 година. Но ова е всушност една механичка календарска периодизација во која првиот период се нарекува уште преродбен, вториот Илинденски, третиот Рацинов, а четвртиот слободен, тоест период на остварен континуитет. Ваквата периодизација, формално гледано, далеку повеќе зборува за македонската историја, отколку за македонската литература. Оваа актуелна 4-сложна формула најпосле е редуцирана од страна на Јелена Лучина на една поедноставна и пофункционална двосложна формула. Македонскиот драматуршки плурализам. Најзначајното драмско дело на Чернодрински, Македонска крвава свадба, чија премиера се одржа во 1900 година во Софија, но и драмско дело кое наредната година, 1901, го возможи создавањето на првиот македонски професионален театар Скрп и утеха, на македонската сцена, на Македонскиот народен театар, МНТ, е изведено дури во 1953 година. Цели 8 години по создавањето на овој театар во слободна Македонија. По оваа првична изведба, вели Александар Алексиев, уследува една триумфална прошетка на оваа трагедија низ сите тогашни македонски театри. Но и ова е со краток здив. Така дури по 10 години од нејзината прва изведба во МНТ, поточно во 1964 година, Штипскиот театар одново ја поставува. Потоа, следната година, исклучиво по барање на Петре Прличко,
Обновена и во МНТ, но и во Прилепскиот театар, кој веќе го носи и неговото име. Од предисториската 1965 година, неговата антологиска македонска крвава свадба повторно е играна во Скопје, во една модерна верзија, и тоа пак на сцената на МНТ, дури во 90-тите години на минатиот век. Но да се навратиме на почетоците на тој македонски драматуршки плурализам. Македонската драматика во 50-те-60-тите нема да навлезе ниту неинформирана за сето она што паралелно се случува во светот, а ниту неподготвена, во занаетчиска смисла на зборот, адекватно да се носи со истиот тој свет. Критичната точка во која се случува еден радикален пресврт во македонската драма е пиесата во 3 дела «Вејка на ветрот» на авторот Коле Чашуле, преизведена на Прилепската сцена во режија на Мирко Стефановски, точно на 28 април 1957 година. Таа е прва македонска модерна драма, драма која консеквентно ги следи доминантните светски трендови и занаетчиски успешно се вклопува во нив. Имено, драмата Вејка на ветрот е напишана според матрицата на конвенционалната американска драматургија на 50-тите. Ова следење на европската и на светската матрица, и тоа особено на она така наречена драма на идеи, филозофска, антипсихолошка, ситуацијска, концептуална, екзистенцијалистичка драма, истакнува Лужина, во текот на 60-тите се манифестира со голем број драмски текстови и со нивно поставување и играње. 1961-та, Црнила, Чашуле и Парадоксот на Диоген, Арсовски. 1966-та, Вител, Чашуле и Матурска вечер, Арсовски. 1967-та, Партитура за еден Мирон, Чашуле. 1968-та, Бамји, Солев. 1969-та, Адам и Ева, Јов, Ѓузел. Образов, Чинго, Пештера, Неделковски. 1970-та, Студенти, Пендовски. 1971-та, Под пирамидата, Пендовски. Клучно прашање што се наметнува е колку од македонските драми, напишани и изведени во 60-тите на минатиот век, консеквентно, занаетчиски дисциплинирано ја следат екзистенцијалистичката драматуршка матрица. Вител на Коле Чашуле без друго и до крај. Сите други се, нагласува Лужина, главно жанровски контамирани со психологизам. Црнила од Коле Чашуле, со дискутабилен обид за пиранделовска театрализација. Парадоксот на Диоген од Томе Арсовски, со конкретна современа социализација. Матурска вечер од Томе Арсовски, со абсурд, партитура за еден Мирон од Коле Чашуле. Се разбира, на некој од најдобро напишаните македонски драми, како што се Црнила или Парадоксот на Диоген, таквата контаминација воопшто не им пречи, туку спротивно им помага, или поточно им ја зајакнува драматуршката, а со тоа и литерарната основа. Седмата декада на минатиот век во светските координати е време на концептуалност. Македонските драмски автори го препознаваат тоа и ја чувствуваат потребата да се определат за или против идеологиите, политичките програми, политиканската дневна прагма, тапоста на секојдневниот социализам, одбраната на некои идеали. И тие се ангажираат се едно во кој и во каков вид. Имено тој свој ангажман го покажуваат во форма на драмскиот дискурс, при тоа верувајќи дека театорот подиректно и побргу се прима отколку друг вид литературна комуникација. Веќе во наредната декада овој тип ангажман се претвора во сосем нов жанр, така наречен жанр на политичкиот театар, што во бивши југословенските релации го предводат некои македонски автори и режисери. За разлика од модернистичкиот гледач, кој од театарот очекува да му раскажува убави приказни и тие да течат од почеток до крај, постмодернистичкиот театарски примач нема веќе право на удобна, а со тоа и на пасивна позиција. За разлика од модерните драми, овие што доаѓаат по нив,
веќе не се базираат врз така наречениот цврст текст, кој едноставно литераризира или театрализира некаква идеја, тема, ситуација, или цврст текст што го носат некакви силни ликови, едноставно цврст текст кој до своите читатели и гледачи праќа некоја капитална и јасна порака. Наместо пораки, овие драми од постмодернизмот емитуваат сигнали, информации од најразличен вид и тип, и при тоа нивната намена не е тие да бидат запаметени, туку едноставно да бидат почувствувани, доживеани. Од тука и нивната театралност навистина не може да се прочита. Дома, онака како што горедолу можат да се прочитаат драмите на Шекспир, Ибсен, Пирандело, на македонските Чернодрински, Крле, Чашуле. Туку таа мора да се декодира исклучиво со помош на сопствената сценска реализација. Затоа се поставува прашањето како сето тоа изгледа во македонската драма и особено во македонскиот театар во период по епохата на модернизмот. Случаите на Јордан Плевнеш 1953 и Горан Стефановски 1952 до 2018, истакнува Лужина, можне добро ја покажуваат оваа специфична, па дури можеме да речеме и македонска постмодернистичко-модернистичка дихотомија. Во еден подолг период, Плевнеш, кој пишува повеќе во манирот на експресионистичката германска или авангардната руска драматургија, отколку на домашната македонска традиција, тесно, дури ексклузивно соработува со предадениот модернист Љубиша Георгиевски, 1937-2018, кој точно разбира за што се работи. Но сепак драмските текстови ги чита, а потоа ги режира крајно рационално. Дури откако по новите негови текстови почнува систематски да ги поставува еден друг режисер, Владо Цветановски, 1957-2012, драматургијата на Плевнеш, барем што се однесува до нејзиното поставување на македонските сцени, почнува да функционира онака како што е смислена и запишана, како еден постмодерен драмски текст. Случајот на Стефановски е сосем спротивен. И тој, како и Плевнеш, можне долго, можне тесно и речиси ексклузивно, континуирано од Јане Задрогас 1974 до Сараево 1993, соработува главно со еден режисер, Слободан Унковски, 1948. Од неколкуте клучни македонски модернисти, тој е најмалку ангажиран и најмалку тезичен кога е во прашање театарот како уметност. Всушност, Унковски е режисер, чиј што модернизам најмногу и се подава на постмодернистичката евокативност. Од тука и зачудува што ваквата природа на Унковски најмалку се препознава токму во представите работени според текстовните предложки на Стефановски. Парадоксот на случајот Стефановски-Унковски произлегува од фактот што ангажираноста и тензичноста доаѓаат од страна на авторот на текстот и од самиот текст, а не од страна на театарската машинерија задолжена за негово поставување, заклучува Јелена Лужина. Драмските текстови на Жанина Мирчевска 1967 и Дејан Дуковски 1969, а со тоа и нивниот театар, вистина се уште оперираат со зборови, но тие зборови никогаш не значат тоа што со нив примарно се означува. Туку едноставно постојано ја иронизираат, ја первертираат и ја поништуваат сопствената смисла. Во тој контекст и пиесата на Дуковски ММЕ, кој прв почна, 1997, ја носи жанровската одредница параноја. Имено овој така наречен параноичен театар, кој едновременно е и интелектуален, и сензуален, и рационален, и промислен, и страстен, тргнува од предпоставката дека нему му стојат сите форми и сите значења на овој свет. Значењата на светот во кој, бидејќи е испразнет од сите идеи, авторитети, богови, се станува возможно и дозволено. Единственото нешто што уште би можело да му се случи на овој свет е катастрофата. Постмодерната мисла експлицитно ја содржи перспективата на тој катастрофичен, хаотичен и ужасен крај. Постмодерниот македонски театар
intenzivno se poigruva tokmu so možnosta za ta katastrofa. Vo toj kontekst se provokativni zborovite na Jordan Plevneš, koji glasat podobro užasem kraj, otkolku užas bez kraj. Poraka vo poraka. MME koji prv počna. Najdobrijot postmodern ilustrator na Balkanot i na balkanskite okolnosti preko intimno i ironijskiot pristapkom sobstvenata tradicija što ja resozdava je Dejan Dukovski. To je to ako pravi ušte su svojte prvenci Balkanska groteska 1988. I posljednji od Balkanski vampir 1989. Vo koji ključna odrednica je tokmu Balkanot, a sleduvat Siljan Štrkot Šanca 1991. Isključitelno interesen tekst, nasočen kon detski odsvet i uspešno prikažuvan vo teatar od za deca i mladinci vo Skopje, so dve premijerni postanovki vo 1991. i vo 2001. godina. Džinoti sedumte džuđinja. 1991. tekst namenet za detskata populacija, izveden vo teatarot vo Veles, slednata 1992. godina. Od 1992. godina, pa na sekoj 2 godini gi pišuva najpoznatite njegovi drami Balkanot ne je mrtov, Balkan is not dead, ili Magija Edelweiss 1992. Bure Barut 1994. Najpostavovanijot njegov dramski tekst i MME koji prv počna 1996. Автор е и на сценарија за играните филмови Омнибусот Светлосино 1993, режија Александар Поповски, Дарко Митревски и Срđan Јаначиевиќ и Буре Барут 1995, според кој режисерот од Србија и Црнагора Горан Паскалјевиќ сними игран филм во копродукција на повеќе продуцентски куќи од Европа и со него зеде учество на голем број филмски фестивали, на кои ги доби скоро сите гранд при награди. Во 1999 година Дуковски го пишува сценариото за филмот Head Noise, Бука во главата, базирано врз романот на Драго Јанчар, во словенечка продукција, а во режија на Андреј Косак. Во 2002 година на сцената на Драмскиот театар во Марибор, Словенија, поставена е неговата представа Дракула во режија на Александар Поповски. Со истото ова режисерско име е најавено и снимањето на филм според сценариот познатиот негов драмски текст ММЕ кој прв почна. Уште при првото читање или гледање на драмата Балканот не е мртов на Дејан Дуковски, се појавува примарниот впечаток дека станува збор за цитат кој е доведен до постапката наречена рециклажа, рециклирање, значи одбирање на одредени делови од користениот текст, кои подоцна се монтираат во комбинација што е занимлива според матрицата што се повторува. Значи, мора да постоела македонска крвава свадба за да постои Балканот не е мртов. Значи, самиот текст предложка е една умешно колажирана авторска визија за големиот македонски театарски митос. Македонска крвава свадба на Војдан Чернодрински. Чернодрински, истакнувајќи ја својата скромност во предговорот кон првото издание, нагласува дека не напишал ништо, туку едноставно препишал од се уште ненапишаната крвава историја на Македонија, она која читателот ќе го прочита, а гледачот ќе го види во театарот. Клишето на македонската битова драма, што безпрекорно функционира во текстот на Чернодрински, сега во новиот текст на Дуковски се збогатува со многу други клишеа, пред се на сентименталната драма, иако воочливи се и рефлексите од средновековниот театар, антиката, криминалките. Така што ако за драмскиот текст на Чернодрински се вели дека е патетичен и трагичен, тогаш преку новото видување на балканската трагедија, текстот на Дуковски, кој е во една универзална комуникација со текстот на Чернодрински, станува гротескен и абсурден. Впрочем, и самиот наслов Балканот не е мртов е крајно парадигматичен. Врз основа на старата драма тој гради сосема нова структура, а епизодата со подарувањето на необичниот цвет што се репетира, значи се одигрува неколку пати меѓу Цвета и Спасе, Цвета и Осман, Елени и Кемал Ататурк, богатиот трговец Икономо и една од милосниците на султанот.
Со самиот так на повторување добива призвук на пародија на сентименталните љубовни истории, што секогаш ја чинат основата на битовата македонска драма. Но токму затоа што овој текст инсистира на декомпонирањето, во него премногу транспарентно се преземаат ликовите, основните драмски судири, дури и определените дијалози од македонска крвава свадба, а се вметнуваат и нови ликови и епизоди, со што се изменува не само текот на настаните и ситуациите, туку и нејзиното значење и нејзината идеја. Посебно внимание заслужуваат две епизоди. Цвета плюс Антигона, во која станува збор за алузија на Софоклевата Антигона и проблемот за правото секој да биде достојно закопан, и Осман плюс Калигула, во која станува збор за алузијата на римскиот император и неговиот обичај кога ќе се влюби да ги убива своите војници. Можда интересна е и 22-та сцена насловена како патувачка трупа, во манирот на средновековните патувачки и актерски трупи, а според сцената со актерите од Шекспировиот Хамлет, се најавува нејзиниот настап.